Dear students, in this lecture we are going to discuss about the quadratic forms using the concept of eigenvalues and eigenvectors. So first of all we will see what is this quadratic form. Quadratic form in variables x, y, z is a combination of squares like x square, y square, z square and the cross terms like xy, xz, yz. Quadratic equation means an equation which is in second degree. So second degree equation should contain the terms like x square terms, square terms. That makes a variable square makes a variable quadratic. Likewise, we can make combination of two variables. The power of x is 1, y is 1 in this particular situation. X is 1, power x1, y power 1. So this can be considered as a 2 degree. So here x can be treated with power 1, z can be treated with power 1. So here also 1 plus 1, 2. Likewise, we can make cross terms also in the case of quadratic forms. The definition is like this: a homogeneous polynomial of second degree in any number of variables is called a quadratic form. A polynomial which is of second degree in any number of variables can be termed as a quadratic form. Here we are having some examples. The first example is ax square plus 2hxy plus by square. So in this first example, x and y are the variables. So the first term is power is 2. Then the second term x and y variables are there with power 1. So 1 plus 1, 2. By square. The power of y is 2. So this can be treated as a quadratic form. The second example, it is ax square plus by square plus cz square plus 2hxy plus 2gyz plus 2f(zx). So here the first term we are having x with power 2, second term we are having y with power 2, third term we are having z with power 2. Fourth term we are having 2hxy. X and y are the variables. So here also 1 plus 1 power is 2. 2gyz. So y power 1 z 1. So total power is 2 here. 2f(zx). Z in the power 1, x in the power 1. So total power for this particular term is 2. Then third example, we are having ax square plus by square plus cz square plus dw square plus 2hxy plus 2gyz plus 2f(zx) plus 2lxw plus 2myw plus 2nzw. So here you can see that ax square plus by square plus cz square plus dw square. So here we are having variables x, y, z and w. The first term is power 2, second term is power 2, third term is power 2, fourth term is power 2, fifth term is xy combination is there. So power 2. Here yz combination is here. There. So here also power 2, zx power 2, xw power 2, yw power 2, zw power 2. So if you are considering these three examples, the first example is having two variables x and y. The second example is having three variables x, y and z. And the third example is having four variables x, y, z and w. And all these three examples are in quadratic form because the power we can power for these three examples, the power of each term is also 2. Now we will see what is a symmetric square matrix. So a square matrix is symmetric if it is equal to its transpose. Here we are having a matrix A with value 2, 3, 1, 3, 1.54, 1, 4, 7. If you are making the transpose of this, transpose means interchanging the rows and columns. So the first column will be written as first row. 2, 3, 1. This is the first row here in the transpose. Then 3 1.54, so 3 1.4 as the second row here. Then 147 is the column here, so that can be written as a row here. So A should be, we are looking at this A matrix and A transpose, both are equal.
So this type of matrices can be termed as symmetric matrices. എയും അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോസും എ ട്രാൻസ്പോസും സെയിം ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള മെട്രിക്സിനാണ് നമ്മൾ സിമെട്രിക് മെട്രിക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത്. So here every quadratic form can be written as sigma j equals 1 to n, sigma I equals 1 to n, aij xi xj equal to x dash ax, so that the matrix A is always symmetric, where A is equal to aij and x dash is equal to x1 x2 of row matrix. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്ന നമുക്ക് ഏത് ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഫോം ആണെങ്കിലും അതിനെ ഈ ഒരു ഫോർമാറ്റിൽ നമുക്ക് സിഗ്മ ജെ ഈക്വൽസ് 1 to 1, സിഗ്മ ഐ ഈക്വൽസ് 1 to 1, എ ഐ ജെ എക്സ് ഐ എക്സ് ജെ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഇക്വേഷനെ എക്സ് ഡാഷ് എ എക്സ് ഫോർമാറ്റിലേക്ക് നമുക്ക് എഴുതാൻ സാധിക്കും. അതിൽ എക്സ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് ഡാഷ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിൽ ആ ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഫോമിൽ യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്ന വേരിയബിളിൻ്റെ റോ വൈസ് മെട്രിക്സ് ആണ് എക്സ് ഡാഷ്. എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ പറഞ്ഞ വേരിയബിൾസിൻ്റെ കോളം വൈസ് മെട്രിക്സ് ആയിരിക്കും. എ എന്ന് പറയുന്നത് ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഫോമിലെ വേരിയബിളിൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മെട്രിക്സ് ആയിരിക്കും വരുന്നത്. So now we have to discuss the previous examples and we have to write the corresponding quadratic forms in matrix form. നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ട എക്സാമ്പിൾ ഇതാണ്. എ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് 2hxy പ്ലസ് by സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന എക്സാമ്പിൾ ആയിരുന്നു. ഇതിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്ന വേരിയബിൾസ് എക്സും വൈയും ആണ്. സോ എക്സും വൈയുടെയും റോ മെട്രിക്സ് ആണ് ഫസ്റ്റ് എക്സ് ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ എക്സ് ഡാഷ് എ എക്സ് എന്നാണ് തന്നേക്കുന്നത്. എക്സ് ഡാഷ് എ എക്സ് എന്നാണ് തന്നേക്കുന്നത്. സോ എക്സ് ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് വൈയുടെ റോ മെട്രിക്സ്, എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് വൈയുടെ കോളം മെട്രിക്സ് ആയിരിക്കും. ഇനി കോഎഫിഷ്യൻ മെട്രിക്സ് ആണ് എഴുതേണ്ടത്. കോഎഫിഷ്യൻ മെട്രിക്സ് എഴുതേണ്ടത് നമുക്ക് ഏതൊക്കെ വേരിയബിൾ ആണോ അതിനെ റോ വൈസും കോളം വൈസും റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക. എക്സ് വൈ റോ വൈസും റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തു, കോളം വൈസും റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തു. ഇനി എഴുതേണ്ടത് എ എക്സ് സ്ക്വയർ ഫസ്റ്റ് പൊസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ്, എക്സ് സ്ക്വയർ പൊസിഷനാണ്. എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് എഴുതി എ. സെക്കൻഡ് പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് വൈ പൊസിഷൻ ആണ്. എക്സ് വൈയുടെ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് 2h ആണ് വന്നേക്കുന്നത്. എക്സ് വൈയും വൈ എക്സും രണ്ട് പൊസിഷനിലും കൂടെയാണ് 2h എഴുതേണ്ടത്. സോ 2h ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2 1h ഇവിടെ എഴുതാം. വൈ എക്സിൻ്റെ പ്ലേസിൽ 1h എഴുതാം. ദെൻ പിന്നെ വരുന്നത് വൈ സ്ക്വയർ പൊസിഷൻ ആണ്. ഇവിടെ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് വരുന്നത് ബി. ഇനി സെക്കൻഡ് എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. സെക്കൻഡ് എക്സാമ്പിൾ ഇക്വേഷൻ ax square plus by square plus cz square plus 2hxy plus 2gyz plus 2fzx. ഇവിടെ 3 വേരിയബിൾ ആണ് വന്നേക്കുന്നത്, എക്സ് വൈ ഇസഡ്. സോ ഇക്വേഷൻ 3 വേരിയബിൾസ് ഉള്ള ഒരു ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഫോം ആണ്. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ എക്സ് ഡാഷ് മെട്രിക്സ് എഴുതാം. എക്സ് ഡാഷ് റോ വൈസ് മെട്രിക്സ് ആണ് എഴുതേണ്ടത്. അപ്പം 3 വേരിയബിൾ ഉള്ള ഒരു റോ മെട്രിക്സ് എഴുതി. സോ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് കോളം മെട്രിക്സ് എന്ന് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ട്രാൻസ്പോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോളം മെട്രിക്സ് വരും. അതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയേക്കുന്നത്. ലാസ്റ്റ് തേർഡ് മെട്രിക്സ് ആയിട്ട് എഴുതിയേക്കുന്ന എക്സ് വൈ ഇസഡ് മെട്രിക്സ് വന്നു. ഇത് റോ വൈസ് മെട്രിക്സ്, ഇത് കോളം വൈസ് മെട്രിക്സും എഴുതി. ഇനിയുള്ളത് നമ്മുടെ കോഎഫിഷ്യൻറ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മെട്രിക്സ് ആണ്. അപ്പോൾ കോഎഫിഷ്യൻറ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മെട്രിക്സ് എഴുതണമെങ്കിൽ റോ വൈസ് ആയിട്ട് 3 വേരിയബിൾ എഴുതാം, കോളം വൈസ് ആയിട്ട് 3 വേരിയബിൾ എഴുതാം. എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് എഴുതാം എ. എക്സ് വൈ അടുത്ത പൊസിഷൻ എക്സ് വൈ ആണ്. എക്സ് വൈയുടെ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് 2h ആണ്. ആ 2hന് എക്സ് വൈ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു മെട്രിക്സിൽ 2 പൊസിഷൻ വരും. എക്സ് വൈ പൊസിഷനും വൈ എക്സ് പൊസിഷനും വരും. അവിടേക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതണം. അപ്പോൾ 2h ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2 1h വരും. 1h ഇവിടെ എഴുതി, അടുത്ത h ഇവിടെ എഴുതി. അടുത്ത പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ഇസഡ് പൊസിഷൻ ആണ്. എക്സ് ഇസഡ് പൊസിഷൻ്റെ വാല്യൂ വരുന്നത് 2f ആണ്. എക്സ് ഇസഡും ഇസഡ് എക്സ് പൊസിഷനും വരും. സോ ഒരു എഫ് ഇവിടെ എഴുതും, അടുത്ത എഫ് ഇസഡ് എക്സ് പൊസിഷനിലും എഴുതും. അതായത് സ്ക്വയേർഡ് ടേംസ് അല്ലാതെ ക്രോസ് ടേംസ് രണ്ടിടത്ത് വരും കേട്ടോ. എക്സ് വൈ തന്നെ വൈ എക്സിൻ്റെ അകത്ത് വരും. എക്സ് വൈയും വൈ എക്സും അവിടെ എക്സ് വൈയുടെ കോഎഫിഷ്യന്റ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണം എഴുതാൻ. അതായത് ടോട്ടൽ വാല്യൂ വരുമ്പോൾ 2h വരാൻ പാടുള്ളൂ. അപ്പോൾ 1h ഇവിടെയും ഇവിടെ 1h എഴുതും. അപ്പോൾ അതേ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് റോ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. സെക്കൻഡ് റോയിൽ വൈ എക്സ് പൊസിഷൻ ആണ്, അപ്പോൾ h വന്നു. ദെൻ വൈ സ്ക്വയർ പൊസിഷൻ ആണ്, വൈ സ്ക്വയറിൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻറ്റ് ബി ആണ്, അതവിടെ എഴുതി. ദെൻ വൈ ഇസഡ് പൊസിഷൻ വന്നു. വൈ ഇസഡ് കോഎഫിഷ്യൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 2g ആണ്. 2 പൊസിഷൻ വരും. സോ 2g ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2 1g വരും. ഇവിടെ 1g എഴുതി. ദെൻ ഇസഡ് എക്സ് പൊസിഷൻ ആണ്. ഇസഡ് എക്സ് പൊസിഷനിൽ എഫ് വന്നു.
then zy പൊസിഷനിൽ g വന്നു. ഇനി z സ്ക്വയറിന്റെ കോഎഫിഷ്യന്റ് c ആണ്, അത് c ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. സോ ഈ രീതിയിലായിരിക്കും ഈ സെക്കൻഡ് മെട്രിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ എ മെട്രിക്സ് കോഎഫിഷ്യന്റ് മെട്രിക്സ് എന്നുള്ളത് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ എക്സാമ്പിൾ കാണാം. മൂന്നാമത്തെ എക്സാമ്പിളിന്റെ കേസിൽ എ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് സി എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഡി ഡബ്ല്യു സ്ക്വയർ പ്ലസ് 2h(xy) പ്ലസ് 2g(y)(z) പ്ലസ് 2f(zx) പ്ലസ് 2l(xw) പ്ലസ് 2m(yw) പ്ലസ് 2n(zw). ഇവിടെ നമുക്ക് 4 വേരിയബിൾ വരുന്നുണ്ട്, എക്സ് വൈ ഇസഡ് ഡബ്ല്യു. സോ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് റോ മെട്രിക്സ് ആദ്യം എഴുതി, അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് കോളം മെട്രിക്സ് ലാസ്റ്റ് എഴുതി. ഇനി എഴുതാനുള്ളത് കോഎഫിഷ്യന്റ് മെട്രിക്സ് ആണ്. കോഎഫിഷ്യന്റ് മെട്രിക്സ് മുൻപത്തെ പോലെ തന്നെ വേരിയബിൾസ് റോ വൈസും കോളം വൈസും ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് എഴുതുക. എക്സ് വൈ ഇസഡ് ഡബ്ല്യു, എക്സ് വൈ ഇസഡ് ഡബ്ല്യു. ഇനി ഓരോന്നിൻ്റെയും കോഎഫിഷ്യന്റ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുക. 2 പൊസിഷൻ വരുന്നിടത്തല്ല, അതായത് ക്രോസ് ടേംസ് വരുന്നിടത്തെല്ലാം 2 പൊസിഷനിൽ വാല്യൂ വരണം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണോ കോഎഫിഷ്യന്റ് വാല്യൂ വരുന്നത് അത് ബൈ 2 ചെയ്തിട്ട് വേണം എഴുതാൻ. അപ്പോൾ ഇതേ രീതിയിലുള്ള ഒരു മെട്രിക്സ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ കിട്ടും. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എക്സ് വൈയുടെ കോഎഫിഷ്യന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 2h ആണ്. ഒരു h ഇവിടെ എഴുതി, വൈ എക്സിൻ്റെ അവിടെ ഒരു എക്സ് എഴുതി. എക്സ് ഇസഡിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷനിൽ 2f ആണ് വരുന്നത്, ഒരു f ഇവിടെ എഴുതി, ഒരെണ്ണം ഇസഡ് എക്സിൻ്റെ പൊസിഷനിൽ എഴുതി. അതേ രീതിയിൽ മെട്രിക്സ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുക. ആ ഒരു മെട്രിക്സ് ആണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത്. Now we move on to the canonical form. Q is equal to lambda 1 y1 square plus lambda 2 y2 square etc. Lambda n yn square is the canonical form or sum of squares form. Here lambda 1, lambda 2, lambda 3 etc. lambda n are eigenvalues. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ മെട്രിക്സ് ഫോമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് എഴുതി അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഏജൻ വാല്യൂസ് ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യണം. ഏജൻ വാല്യൂസിനെ ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് മെട്രിക്സിന് കാനോണിക്കൽ ഫോം എഴുതാൻ പറ്റും. കാനോണിക്കൽ ഫോം എഴുതേണ്ട ഫോർമാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ലാംഡ 1 y1 സ്ക്വയർ പ്ലസ് ലാംഡ 2 y2 സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സെട്ര ലാംഡ n yn സ്ക്വയർ. എത്ര ഏജൻ വാല്യൂസ് വരുന്നുണ്ടോ അത്രയും ടേംസ് ഈ കാനോണിക്കൽ ഫോമിൽ വരും. ലാംഡ 1 എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് ഏജൻ വാല്യൂ, അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് y1 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേരിയബിളിനെ സ്ക്വയർ ചെയ്തു. ലാംഡ 2 എന്ന് പറയുന്ന സെക്കൻഡ് ഏജൻ വാല്യൂ, അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് y2 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേരിയബിളിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തു. അതുപോലെ 3 ഏജൻ വാല്യൂസ് ആണെങ്കിൽ 3 ടേം സമ്മപ്പ് ചെയ്ത് എഴുതേണ്ടി വരും. അതിനെയാണ് കാനോണിക്കൽ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ തൊട്ട് മുമ്പ് ചെയ്ത ആ ഒരു മെട്രിക്സ് ഫോമിൽ നിന്ന് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് എഴുതേണ്ടതാണ് കാനോണിക്കൽ ഫോം. ഇനി നേച്ചർ ഓഫ് എ ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഫോം. ഇനി നമ്മൾ ഈ കാനോണിക്കൽ ഫോമിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ്റെ നേച്ചർ പറയാൻ പറ്റും. നമുക്ക് 5 രീതിയിലാണ് നേച്ചർ വരുന്നത്. പോസിറ്റീവ് ഡെഫിനിറ്റ്, ഇഫ് ഓൾ ഏജൻ വാല്യൂസ് ആർ പോസിറ്റീവ്. ദെൻ പോസിറ്റീവ് സെമി ഡെഫിനിറ്റ്, ഇഫ് ഓൾ ഏജൻ വാല്യൂസ് ആർ പോസിറ്റീവ് ഓർ സീറോ. പോസിറ്റീവ് വാല്യൂസും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സീറോയും വന്നിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ നമുക്ക് പോസിറ്റീവ്, എല്ലാം പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ, പോസിറ്റീവ് നോൺ സീറോ വാല്യൂസ് ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ഡെഫിനിറ്റ് നേച്ചർ വരും. സീറോയും പോസിറ്റീവ് വാല്യൂസ് ആണ് വന്നേക്കുന്നതെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് സെമി ഡെഫിനിറ്റ് നേച്ചർ വരും. അടുത്തത് നെഗറ്റീവ് ഡെഫിനിറ്റ്, എല്ലാം നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ഡെഫിനിറ്റ് എഴുതാം. നെഗറ്റീവ് സെമി ഡെഫിനിറ്റ്, നെഗറ്റീവ് വാല്യൂസും പിന്നെ സീറോയും വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് സെമി ഡെഫിനിറ്റ് നേച്ചർ ആയിരിക്കും. ഇൻഡെഫിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾ ഏജൻ വാല്യൂസ് ആർ എയ്തർ പോസിറ്റീവ് ഓർ നെഗറ്റീവ്, അതായത് പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും മിക്സപ്പ് ചെയ്ത് വന്നേക്കുന്നതിനാണ് ഇൻഡെഫിനിറ്റ് നേച്ചർ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇനി ഈ കാനോണിക്കൽ ഫോമിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് റാങ്ക് ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഫോമിൻ്റെ കണ്ടുപിടിക്കാം. റാങ്ക് ഓഫ് എ ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഫോം ക്യാൻ ബി ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ആസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് ഇൻ കാനോണിക്കൽ ഫോം. സപ്പോസ് നമ്മുടെ കാനോണിക്കൽ ഫോമിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇവിടെ തന്നേക്കുന്നത്. 2y1 സ്ക്വയർ പ്ലസ് 3y2 സ്ക്വയർ പ്ലസ് 4y3 സ്ക്വയർ, 3 ടേം ആണ് ഉള്ളത്. സോ ഈ ഒരു നമുക്ക് കിട്ടിയേക്കുന്ന ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഫോമിൻ്റെ റാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് 3 ആയിരിക്കും. ഇനി ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് എ ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഫോം. ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് എ ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഫോം, the value can be identified as number of positive terms in canonical form. So here we are having an example, minus 2y1 square plus 3y2 square plus 5y3 square. 3
മൂന്ന് ടേം ആണ് ഈ ഒരു കാനോണിക്കൽ ഫോമിലുള്ളത്. ഈ കാനോണിക്കൽ ഫോമിൽ എത്ര പോസിറ്റീവ് ടേം വരുന്നുണ്ടോ അതാണ് ഇൻഡെക്സ്. ഇവിടെ 2 പോസിറ്റീവ് ടേം ആണ് വരുന്നത്. സോ ഇൻഡെക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 2. Next, signature of a quadratic form. Signature of a quadratic form can be identified as number of positive terms in canonical form minus number of negative terms in canonical form. Here we are having an example, minus y1 square plus 3y2 square plus 4y3 square. ഇതാണ് നമുക്ക് കാനോണിക്കൽ ഫോമിൽ കിട്ടിയേക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ. ഇതിന് നമ്പർ ഓഫ് പോസിറ്റീവ് ടേംസ് എന്ന് പറയുന്നത് 2 എണ്ണമാണ്, നെഗറ്റീവ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരെണ്ണം. സോ 2 മൈനസ് 1 1 ആണ് ഈ ഒരു കാനോണിക്കൽ ഫോമിൻ്റെ സിഗ്നേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേച്ചറും ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം, റാങ്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം, ഇൻഡെക്സ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം, സിഗ്നേച്ചറും ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം. കാനോണിക്കൽ ഫോം വെച്ചിട്ടാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. Now we are having a question with us. Reduce the quadratic form q is equal to 3x square plus 5y square plus 3z square plus 2yz minus 2yz plus 2xz minus 2yx into canonical form, that is sum of squares form. Also find nature, rank, index and signature. So we have to find out all these things from this quadratic form. First of all, what we have to do is we have to convert this quadratic form into canonical form. Now we are having a question with us. Reduce the quadratic form q equal to 3x square plus 5y square plus 3z square minus 2yz plus 2xz minus 2yx into canonical form, that is sum of squares form. Also we have to find out the nature, rank, index and signature. For that, what we have to do is, first of all, we have to express the given quadratic form into coefficient matrix form. So for that, we have to write down the variables. Here we are having 3 variables, x, y and z, that can be furnished into rows and columns. So x, y, z row wise, x, y, z column wise. Then after that, the first position is x square, x into x, x square. The coefficient is 3. Second position is xy position, xy, the coefficient is minus 2. Xy position is there as well as yx position is there. So we have to represent this minus 2 in 2 positions. So what we have to do is minus 2 divided by 2, it is minus 1. So xy position it is minus 1, yx position it is minus 1. Then next position is xz position. Xz position, the coefficient is 2. So 2 divided by 2, 1. So 1 will be in xz and 1 will be in zx. So here also. Now we already written this position. Then y into y square coefficient is 5. Then yz position it is minus 2. So minus 2, yz ഉണ്ട് zy ഉണ്ട്. Minus 2 divided by 2 minus 1 വരും. ഇവിടെയും minus 1 വരും, ഇവിടെയും minus 1 വരും. പിന്നെ നമുക്ക് എഴുതാനുള്ളത് z സ്ക്വയറിൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അത് 3 വരും. അപ്പോൾ ഇതേ രീതിയിൽ നമുക്ക് ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഫോമിൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് മെട്രിക്സ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഈ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് മെട്രിക്സിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ബാക്കി ഇവാലുവേഷൻ വരുന്നത്. സോ ഇതിൻ്റെ ജനറൽ മെട്രിക്സ് ഫോർമാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് വൈ ഇസഡ് ഇൻറ്റു coefficient matrix into row wise x, y, z, then coefficient matrix into column wise x. So this is the matrix format. Now we have to find out the characteristic equation of this particular coefficient matrix. So a minus lambda equal to 0 എന്നുള്ള ആ ഒരു ഫോമിലേക്ക് നമ്മുടെ coefficient matrixനെ എഴുതുവാണ്. ഇതിപ്പോൾ 3x3 മെട്രിക്സ് ആയതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷന് ജനറൽ ഫോർമാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതേ രീതിയിൽ വരും. ലാംഡ ക്യൂബ് മൈനസ് സം ഓഫ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡയഗണൽ എലമെന്റ്സ് ഇൻറ്റു ലാംഡ സ്ക്വയർ പ്ലസ് a11 പ്ലസ് a22 പ്ലസ് a33 ലാംഡ മൈനസ് ഡിറ്റർമിനന്റ് ഓഫ് a ഈക്വൽ ടു 0. ഇനി നമ്മൾ ഈ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷൻ കാണാൻ പോവാണ്. ആദ്യമേ തന്നെ ഡിറ്റർമിനന്റ് ഓഫ് a ചെയ്യുവാണ്. സോ 3 ഇൻറ്റു ഈ റോയും കോളവും കളഞ്ഞു, ബാക്കി ഡിറ്റർമിനന്റ് വരുന്നത് 5 മൈനസ് 1 മൈനസ് 1 3. ഇനി സെക്കൻഡ് ടേം മൈനസ് ആയിട്ടാണ് എഴുതേണ്ടത്. മൈനസ് ഓഫ്
minus 1 into minus 1 ന്റെ ഡിറ്റർമിനന്റ് കോളം റോയും കളഞ്ഞു minus 1 minus 1 1 3 അത് എഴുതി ഡിറ്റർമിനന്റ് ആയിട്ട് പ്ലസ് ഈ 1 ഇൻറ്റു ഇതിൻ്റെ റോയും കോളവും കഴിഞ്ഞു minus 1 5 5 1 minus 1 ഇതേ രീതിയിൽ ഇതിനെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് 36 എന്നുള്ള ആൻസർ കിട്ടും. സോ ഡിറ്റർമിനന്റ് ഓഫ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 36. ഇനി കാണേണ്ടത് A11 A22 A33 ആണ്. A11 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പൊസിഷൻ വരും. സോ ബാക്കി വരുന്നത് ഇത്രയും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മെട്രിക്സ് വരുന്നത് 5 minus 1 minus 1 3 അതാണ് മെട്രിക്സ് ഡിറ്റർമിനന്റ് വരുന്നത്. ഈ ഡിറ്റർമിനന്റ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ 14 എന്നുള്ള വാല്യൂ കിട്ടും. അടുത്തത് A22 ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. A22 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 5ന് കറസ്പോണ്ടിങ്. സോ സെക്കൻഡ് കോളവും സെക്കൻഡ് റോയും ക്യാൻസൽ ചെയ്യും. പിന്നെ വരുന്നത് 3 1 1 3 അതിനെ ഇവാലുവേറ്റ് ആ ഡിറ്റർമിനന്റിനെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ 8 എന്നുള്ള വാല്യൂ കിട്ടും. ഇനി അടുത്തത് A33 പൊസിഷൻ ആണ്. അതിന്റെ ഡിറ്റർമിനന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 3 minus 1 minus 1 5 ആണ്. ഇതിനെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ 14 എന്നുള്ള വാല്യൂ കിട്ടും. സോ A11 plus A22 plus A33 ആണ് ലാംഡയുടെ കോഎഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. അതിന്റെ വാല്യൂ വരുന്നത് 14 plus 8 plus 14 which is equal to 36. ഇനി അടുത്ത എലമെന്റ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സം ഓഫ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡയഗണൽ എലമെന്റ്സ്. ഡയഗണൽ എലമെന്റ്സ് വരുന്നത് 3 5 3 ആണ്. സോ 3 plus 5 plus 3 11 വരും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷൻ ഇനി എഴുതാം. lambda cube minus 11 lambda square plus 36 lambda minus 36 equal to 0. So this is a characteristic equation corresponding to the corresponding coefficient matrix. So the roots നമുക്ക് scientific calculator വെച്ച് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക. 2 3 and 6 ആണ് റൂട്ട് ആയിട്ട് വരുന്നത്. സോ 2 3 and 6 are the agent values. agent values കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാനോണിക്കൽ ഫോമിലേക്ക് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും. സോ കാനോണിക്കൽ ഫോമിന്റെ ജനറൽ ഫോർമാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് lambda 1 y1 square plus lambda 2 y2 square plus lambda 3 y3 square. ഇവിടെ lambda 1 ആയിട്ട് 2 വരും, 2 y1 square plus lambda 2 ആയിട്ട് 3 വരും, 3 y2 square plus lambda 3 ആയിട്ട് 6 വരും, 6 y3 square. So this is the canonical form. ഇനി ഈ കാനോണിക്കൽ ഫോമിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് റാങ്ക്, ഇൻഡെക്സ്, സിഗ്നേച്ചർ ഒക്കെ പറയാം. ഇനി നേച്ചർ ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമുക്ക് ഈ കാനോണിക്കൽ ഫോമിനെ ബേസ് ചെയ്ത് നേച്ചർ പറയാം. എല്ലാം പോസിറ്റീവ് ടേംസ് ആണ്. സോ പോസിറ്റീവ് ഡെഫിനിറ്റ്, 0 വന്നിട്ടില്ല. സോ നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് ഡെഫിനിറ്റ് നേച്ചർ എന്ന് പറയാം. റാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ടേംസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. ഇവിടെ 3 ടേം ആണ് ഉള്ളത്. സോ റാങ്ക് 3. ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് പോസിറ്റീവ് ടേംസ് ഇൻ കാനോണിക്കൽ ഫോം, എല്ലാം പോസിറ്റീവ് ആണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇൻഡെക്സ് 3. സിഗ്നേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് number of positive term minus number of negative terms. Positive term 3, negative term 0. So 3 minus 0, it is 3 itself. So this is the answer for that particular question. Now we move on to the second question. Reduce the quadratic form q equal to 8x square plus 7y square plus 3z square minus 12xy minus 8yz plus 4xz into canonical form, sum of squares form by orthogonal reduction or orthogonal transformation. Then also find nature, rank, index and signature. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഫോം ക്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട്. അതിനെ കാനോണിക്കൽ ഫോമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം. ബൈ ഓർത്തോഗണൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ടാണ് അതിനെ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ആ ഓർത്തോഗണൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എന്താണെന്നുള്ളത് കാണാം. അത് കാനോണിക്കൽ ഫോമിൽ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നേച്ചർ, റാങ്ക്, ഇൻഡെക്സ്, സിഗ്നേച്ചർ ഇതെല്ലാം ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം. ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഇക്വേഷനെ കോഎഫിഷ്യന്റ് മെട്രിക്സിന്റെ ഫോർമാറ്റിലേക്ക് എഴുതാം. സോ നമുക്കിവിടെ 3 വേരിയബിൾ ആണുള്ളത്, എക്സും വൈയും ഇസഡും. റോ വൈസും കോളം വൈസും ഡിനോട്ട് ചെയ്തു. എക്സ് സ്ക്വയറിന്റെ കോഎഫിഷ്യന്റ് 8 വന്നു. എക്സ് വൈയുടെ കോഎഫിഷ്യന്റ് -12 ആയിരുന്നു. സോ -12 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2 -6 എഴുതി. ദെൻ എക്സ് ഇസഡ് കോഎഫിഷ്യന്റ് വരുന്നത് 4 ആണ്. 4 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2 എഴുതി. ദെൻ ഇവിടെ -6 ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ -6. വൈ സ്ക്വയറിന്റെ കോഎഫിഷ്യന്റ് 7 ആണ് വന്നേക്കുന്നത്. വൈ ഇസഡിന്റെ കോഎഫിഷ്യന്റ് വരുന്നത് -8 ആണ്. സോ -4 വന്നു. ഇവിടെയും -4 വന്നു. ഇവിടെ 2 ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെയും 2 എഴുതി. ദെൻ ഇസഡ് സ്ക്വയറിന്റെ 3 എഴുതി. സോ ദിസ് ഈസ് അവർ മെട്രിക്സ് എ, കോഎഫിഷ്യന്റ് മെട്രിക്സ് എ. ഇനി ഇതിനെ മെട്രിക്സ് ഫോർമാറ്റിലേക്ക് എഴുതാം. ദെൻ നമുക്കിനി കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്, ഇത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ചെയ്ത ഒരു മെട്രിക്സ് ആണ്.
നമ്മൾ പാർട്ട് 8 ഈ ഒരു മെട്രിക്സിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷനും ഏജന്റ് വാല്യൂസും ഏജന്റ് വെക്ടേഴ്സും ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വീണ്ടും ആ ഒരു പോർഷൻ ഇവിടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷൻ കാണണം, ഏജന്റ് വാല്യൂസ് കാണണം, ഏജന്റ് വെക്ടേഴ്സ് കാണണം. ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് കോപ്പി ചെയ്താണ് വീഡിയോ ചെയ്തേക്കുന്നത്. സോ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷൻ വരുന്നത് ലാംഡ ക്യൂബ് മൈനസ് 18 ലാംഡ സ്ക്വയർ പ്ലസ് 45 ലാംഡ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0. ഏജന്റ് വാല്യൂസ് വരുന്നത് 0, 3, 15. 0ക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ഏജന്റ് വെക്ടർ ആണ് x1, 1, 2, 2. 3ക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ഏജന്റ് വെക്ടർ ആണ് -2, -1, 2. 15ന് കറസ്പോണ്ടിങ് ഏജന്റ് വെക്ടർ ആണ് 2, -2, 1. ഇനി നമുക്ക് ഓർത്തോഗണൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ വഴി വേണം ഇതിനെ കാനോണിക്കൽ ഫോമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ. So we have to use the orthogonal reduction. For that we have to consider the first vector x1. x1 vector is first agent vector is 1, 2, 2. Then absolute value of x1 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ square root of 1 square plus 2 square plus 2 square which is equal to square root of 9 equal to 3. അതേപോലെ second vectorന്റെ square root of squares ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് x2ന്റെ വാല്യൂ 3 ആയിട്ട് കിട്ടും. ദെൻ ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ തേർഡ് വെക്ടറിന്റെയും ആ കറസ്പോണ്ടിങ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് 2 സ്ക്വയർ പ്ലസ് -2 സ്ക്വയർ പ്ലസ് 1 സ്ക്വയർ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് 9 വരും. അതിന്റെ വാല്യൂ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്ക് നോർമലൈസ്ഡ് മോഡൽ മെട്രിക്സ് എഴുതാം. x3യുടെ വാല്യൂം അതേ രീതിയിൽ കണ്ടുപിടിച്ച ശേഷം നോർമലൈസ്ഡ് മോഡൽ മെട്രിക്സ് n എഴുതുക. n എഴുതുന്നത് x by that absolute value of x1, x2 by absolute value of x2, x3 by absolute value of x3. അപ്പോൾ x1 വെക്ടറും x2 വെക്ടറും x3 വെക്ടറിന്റെയും ബൈ അതിന്റെ ആ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് സ്ക്വയേഴ്സിൽ കിട്ടിയേക്കുന്ന വാല്യൂ ഇട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും. സോ n നമ്മൾ എഴുതുവാണ് 1 ആയിരുന്നു. 1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 3 മൈനസ് 2 ബൈ 3, 2 ബൈ 3, 2 ബൈ 3 മൈനസ് 1 ബൈ 3 മൈനസ് 2 ബൈ 3, 2 ബൈ 3, 2 ബൈ 3, 1 ബൈ 3. ദെൻ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് എന്നിന് ട്രാൻസ്പോസ് എടുത്തു. സോ റോയെ കോളം ആക്കി എഴുതി, കോളത്തിനെ റോ ആയിട്ടും റീകൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് എഴുതി. സോ അവർ n ട്രാൻസ്പോസ് ഇസ് ലൈക്ക് ദിസ്: 1 by 3, 2 by 3, 2 by 3, minus 2 by 3, minus 1 by 3, 2 by 3, 2 by 3, minus 2 by 3, 1 by 3. Then we have to make the diagonal matrix which is equal to n transpose A into n. So n transpose A എന്ന് പറയുന്ന ഇനീഷ്യൽ കോഎഫിഷ്യന്റ് മെട്രിക്സ്, then n. ആ മൂന്ന് മെട്രിക്സും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ നടത്തണം. ആദ്യം an ചെയ്യുക, പിന്നെ അതിന് n ട്രാൻസ്പോസ് ഇട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. സോ ഹിയർ ഇവിടെ d തന്നിട്ടുണ്ട്. d നമ്മൾ മൂന്ന് മെട്രിക്സിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ 0, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 15 ആണ്. സോ ഇത് നമ്മളുടെ ഡയഗണൽ മെട്രിക്സ് ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് കാനോണിക്കൽ ഫോമിലേക്ക് എഴുതുമ്പോൾ y ട്രാൻസ്പോസ് dy. സോ ഇതേ രീതിയിൽ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും. y ട്രാൻസ്പോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ y1, y2, y3. ദെൻ നമ്മുടെ d മെട്രിക്സ് അഗെയിൻ കോളം y മെട്രിക്സ്. ദെൻ ഇതിനെ കാനോണിക്കൽ ഫോമിലേക്ക് എഴുതുമ്പോൾ 0 പ്ലസ് 3y2 സ്ക്വയർ പ്ലസ് 15y2 സ്ക്വയർ പ്ലസ് 15y3 സ്ക്വയർ എന്ന് വരും. സോ ഇവിടെ ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ നേച്ചർ പറയുകയാണെങ്കിൽ 0 റൂട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് സെമി ഡെഫിനിറ്റ് വരും. റാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈനലി 2 ടേമിൽ വരുന്നുള്ളൂ. സോ റാങ്ക് 2. ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് പോസിറ്റീവ് ടേംസ് ആണ്, 2 എണ്ണമാണുള്ള. സോ ഇൻഡെക്സ് 2. സിഗ്നേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് പോസിറ്റീവ് ടേം മൈനസ് നമ്പർ ഓഫ് നെഗറ്റീവ് ടേം. സോ 2 മൈനസ് 0 ഇറ്റ് ഇസ് 2. സോ ഇതേ രീതിയിലാണ് സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഫോം നമ്മൾ ഓർത്തോഗണൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ വഴിയാണ് ഇവിടെ സോൾവ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ നേച്ചറും റാങ്കും ഇൻഡെക്സും സിഗ്നേച്ചറും കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത്. വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക. ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. താങ്ക് യു.